پنجاب میں اس وقت فیاض الحسن چوہان پنجاب اسمبلی کے باہر گفتگو کر رہے ہیں۔ الیکشن والے دن اے سی کہوٹا کے دفتر میں اسی طریقے سے تمام کے تمام 20 حلقوں میں ہر قسم کی ریگنگ ہوئی، لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا اب یہ جو بیانیہ چل رہا ہے 2-3 بجے تک کہ عوام کا ٹوٹلی رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے، عوام کا ٹوٹلی رجحان عمران خان صاحب کی طرف ہے، تو انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ لیکن اب اللہ پاک کے کرم سے عمران خان صاحب کی جو جیت ہے، اس جیت کے بعد نون لیگ اور ان لوٹوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی ہے۔ لوٹے کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ کا ٹکٹ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم جیت جاتے، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم لوٹوں کو ٹکٹ نہ دیتے تو ہم جیت جاتے۔ بہرحال یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، یہ بیٹھ کے سلجھاتے رہے یہ گتھیاں، لیکن پوری پاکستانی قوم نے ایک میسیج دے دیا انجمن غلامان امریکہ کو کہ پاکستان اور پنجاب کی عوام غیرت مند ہے، پاکستان اور پنجاب کی عوام جرت مند ہے، پاکستان اور پنجاب کی عوام جرت مند اور دلیر لیڈرشپ کو پیار اور محبت کرتی ہے اور اپنے کندھوں پہ بٹھاتی ہے، اپنے پلکوں پہ سجاتی ہے اور اپنے سر پہ بٹھاتی ہے، جو انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنے سینے سے لگا کے کندھوں پہ بٹھا کے پلکوں کے پہ سجا کے 18 تاریخ کو ثابت کر دیا۔ اور انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی ان کی امیدوں کے اوپر کبھی بھی پانی نہیں پھرنے دیں گے۔ پاکستان کو ایک باعزت اور باوقار پاکستان بنانے کی جدوجہد انشاءاللہ مزید تیز تر ہوگی۔ اب پنجاب کی صورتحال یہ ہے، 179 ووٹ ان کے پاس ہے، 188 ووٹ ہمارے پاس ہیں۔ اس 179 میں سے بھی ایک سیٹ جو ہماری پی پی 7 کی ہے وہ چیلنج ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی، اس کی ری کاؤنٹنگ میں ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے۔ آزاد ایک امیدوار انشاءاللہ لودھرا کا ان سے معاملات چل رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جو آزاد ان کے ساتھ اس وقت 4 سے 5 پرانے چل رہے ہیں ان میں سے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس ہوں گے۔ چودھری پرویز لائی صاحب گج وج کے ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے 22 تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوں گے۔ دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ، ہم نے ان 3.5 مہینوں میں جو پنجاب میں خصوصاً جو قربانیاں دی ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین نے، ہماری خواتین پارلیمنٹیرین نے، ہمارے بزرگ پارلیمنٹیرین نے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے، ضلع سے لے کے یو سی سے لے کے صوبائی قیادت، مرکزی قیادت اور پھر عوام نے اور کارکنان نے جو تکالیف سہی ہیں، پولیس سے، انتظامیہ سے، ریاستی مشنری سے، ہمارا اللہ پاک کے کرم سے پہلے بھی یہ نعرہ تھا کہ ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، اور ہم نے 3.5 سال عمران خان صاحب کی قیادت میں انتظامیہ اور پولیس کو نیوٹرل حیثیت سے چلایا، جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی گورنمنٹ نے پولیس اور انتظامیہ کو اتنا نیوٹرل پیسج نہیں دیا تھا۔ لیکن اب ان 3.5 مہینوں میں جن پولیس اور انتظامیہ اور سرکار کے اہلکاروں نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کی، پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، ظلم اور جبر اور استبداد کے بازار گرم کیے، آل شریف کی منشا حاصل کرنے کے لیے اور آل شریف کو خوش کرنے کے لیے، چیری بلاسم کرائم منسٹر کو اور جعلی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو خوش کرنے کے لیے جو ظلم و ستم کے پہاڑ جس نے گرائے اور ڈھائے، ان کو اس وجہ سے احتساب کے شکنجے میں لایا جائے گا تاکہ پاکستان کے اندر فیوچر میں حکومت تو آنی جانی چیز ہے، کل ہماری تھی، آج نہیں، اور کل پھر ہماری ہے، پرسوں ہماری نہیں ہوگی، شاید آنے والے دور میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ برسر اقتدار ہوگا، لیکن کم از کم ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس کو یہ اور انتظامیہ کو اور پولیس کو یہ میسج جانا چاہیے احتساب کے شکنجے سے گزر کے کہ وہ اپنے عہدوں کو استعمال کر کے کسی قسم کی منافرت اور کسی قسم کی سیاستدانوں کو اور خاندانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی سیاست نہ کریں۔ مفاہمت کی بات کی کہ اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر آنے والے دنوں کے لیے حل نکالنا چاہیے۔ آپ نے سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو، آپ بڑے دبنگ ہیں تحریک انصاف میں، بڑی بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں چاہیے کہ ایسا میسج جو کل پنجاب حکومت نے دیا، کوئی ریگنگ کی شکایت نہیں ہے، کچھ چیزیں ہوں گی کا دکھا، لیکن اب مفاہمت کی طرف قوم کو جانا چاہیے، یہ لڑائی جھگڑے سے ہمیں ضرور ہونا چاہیے اور مختلف مسائل کی حل کرنا۔ میں حیران ہوں ملک صاحب، آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر جیو کے جناب رپورٹر ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی شکایت نہیں ملی۔ میں یہاں 20 منٹ سے جو ہے نا جو
लैला मजनू की कहानी सुना रहा हूँ, उसमें एक मिनट मलिक साहब सवाल पूछ लिया आपने। मैंने जो आपके सामने सारी रास लीला सुनाई है वो तो मैंने शायद 100 में से जो है ना वो 0.001% सुनाई है। आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको जनाब 2 घंटे स्टोरी सुनाऊंगा किस हल्के के अंदर कौन कौन सी बदमाशी और कौन कौन सी रिगिंग और कौन कौन सी गुंडागर्दी कल के दिन सिर्फ इलेक्शन डे के अंदर जो सरकारी मशीनरी की हुई है। बावल नगर के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर बैठ के ठकाठक मोरे शेर के ऊपर लगा रहे हैं। कहूटा का मैंने आपको बताया कि एसी के दफ्तर में आटे के थैले तकसीम हो रहे हैं और पुलिस जनाब हर हल्के के अंदर हमारे कारकुनान को कल के दिन पकड़ धक्कड़ मार धाड़ कर रही है। पुलिस हमारे मर्जी कायदीन को पकड़ रही है। तो जनाब ये गुंडागर्दी हुई। लेकिन जो सवाल आपने पूछा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हमें अब बैठ कर जो करप्शन आसिफ जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल जरदारी साहब ने, मौलवी फजलुर रहमान साहब ने और इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने और इस अंजुमन गुलामान अमेरिका ने जो करप्शन की है, अगर आपके सवाल का मतलब ये है कि हम बैठ जाएं और उससे सरफे नज़र करते हुए उनकी उन तमाम हरकत को और फिर जो साजिश की उन्होंने अमेरिकन टूल बन के डॉलर और डीलर्स की चरणों में बैठ के पाकिस्तान की एक मजबूत और मुस्तहकम और बावकार हुकूमत के ख़िलाफ़ उस पर हम बैकआउट कर जाएं, अगर इसको आप रिकन्सिलिएशन कहते हैं ये तो नहीं होगी। हाँ, मुल्क का सिस्टम चलाने के लिए हम कहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए। हमारा मुतालबा ये है और हम अभी भी इस मुतालबे पे कायम है कि फौरी तौर पे कौमी असम्बली तोड़ी जाए और फौरी तौर पे अगले 4-5 महीनों के अंदर जो है वो री इलेक्शन करवाए जाए। अगर उसके ऊपर आपके आती है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो उस पर बैठा जा सकता सर ये बताइएगा पंजाब असम्बली तहलील की जाएगी। और उन्होंने शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया। मतलब आप भी एक जमहूरी आदमी है, कम से कम से आप सराहते हैं इस बात को कि चले एक कदम उन्होंने आगे बढ़कर और आपकी जीत को खुले दिल से तस्लीम किया। देखिए बात ये है कि अच्छी चीज़ है उन्होंने खुले दिल से तस्लीम किया, उसके अलावा ऑप्शन भी उनके पास कोई नहीं था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये समझते हैं किसी के, जो मैंने बात रखी है शायद अभी तक किसी आपके पीटीआई के पॉलिटिकल लीडर ने ये बात नहीं रखी होगी, अगर कोई प्लान का ये हिस्सा है किसी 0.001% कोने खुदरे में कि इस इलेक्शन के अंदर इस अंदाज से नून लीग से नहीं बहुत रिगिंग हुई है, बनवा कर कि जनाब हम मानते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, हम सर हम तस्लीम करते हैं, तो 5 महीने या 8 महीने बाद जनरल इलेक्शन के अंदर हमसे उल्ट कोई ऐसा सिलसिला करने के बाद हमसे ये तवक्को रखी जाए कि हम भी उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये ज़रा चौहान साहब ये बताइएगा। चौहान साहब पंजाब में आपकी हुकूमत बनने जा रही है और केपीके में ऑलरेडी आपकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत है। क्या वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब हैं और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने के बाद असम्बलियाँ तहलील करेंगे? और अगर वफाक में हुकूमत तहलील नहीं करती असम्बलियाँ तो क्या सदर शहबाज शरीफ साहब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहेगा? अच्छा जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जितनी पॉलिसी है कौमी असम्बली तोड़ने की, वो तो हम खैर पिछले 4 महीने से उसके ऊपर हम कायम है कि फौरी तौर पर री इलेक्शन करवाया जाए, ये हमारा मुतालबा, हम अभी भी उस पर कायम है। अब ये कि आपकी सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जाए ना तोड़ी जाए और कौमी असम्बली तोड़ के नेशनल असम्बली का जनरल इलेक्शन करवाया जाए या दोनों का करवाया जाए, ये पीटीआई की मर्जी क़यादत तय करेगी, पीटीआई की लीडरशिप तय करेगी। आज भी कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, हमारी यहाँ पे मीटिंग थी, इस वजह से हम इधर आ गए। कोर कमेटी फिर उसके बाद कोर ग्रुप जो तय करेगा, जो पॉलिसी बनाएगा पीटीआई की क़यादत, हम उसके मुताबिक आपके सामने आ भी जाएगी और उसके मुताबिक चीज़ों को आगे चलाया जाएगा। एक मिनट। दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी थी? दूसरी चीज़ सदर हाँ नहीं, आपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से पूछा। आप माशाल्लाह बाखबर हैं, पंजाब असम्बली के रिपोर्टर हैं, आपको पता है जो इस वक्त सिचुएशन है, जो प्रीवेलिंग सिचुएशन है पंजाब असम्बली की और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के कंटेक्स्ट में भी और उसके अलावा भी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के कंटेक्स्ट पे ये है कि जहाँ पर चीज़ रुकी थी, जहाँ पे प्रोसेस रुका था उससे आगे लेके जाना है। प्रोसेस रुका था कि 2 कैंडिडेट थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब, उनके दरमियान इलेक्शन और री पोलिंग आप समझ लें एक दफ़ा का चलो हुआ या वो भी अगर नहीं है तो वहाँ इलेक्शन होना है इन 2 कैंडिडेट्स के दरमियान। अगर ये भी होता, अगर ये ना भी होता, जो कमिटमेंट चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ है वो कायम है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट हैं और इंशाअल्लाह 22 तारीख की शाम चौधरी परवेज़ इलाही साहब
एज अ वज़ीर आला आपके सामने मौजूद है। चौहान साहब ये बता दें कि जिन लोगों ने साईं बुज़दार को हटाने के लिए इतना बड़ा आईनी बहरान क्रिएट किया, अब क्योंकि आपकी पोजीशन भी मुस्तहकम है, उनको कोई जवाब देने के लिए दोबारा बुज़दार साहब का कोई इरादा है? यार मैंने आपको बता दिया कि अभी तो इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स के दरमियान, चौहान साहब उसके बाद आप कि 10 टोटल तादाद है काफ लीग की पंजाब के अंदर, और आपकी तादाद जो है वो अब 178 के करीब चली गई है। आप 10 सीटों वाले को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे तहरीक इंसाफ के ऊपर, क्या ये फैसला ठीक होगा? एक सीट भी होती चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और इमरान खान साहब और PTI तय कर देती कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आला होना है, तो उस एक सीट के साथ भी जो है वो हम सरेखम तस्लीम करते। तो ये PTI का फैसला है, ये कोई हमारा, मेरा या मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का कोई अपना फैसला नहीं है। PTI की क़यादत ने तय किया, वो हमारे इत्तेहादी हैं और इंशाल्लाह इत्तेहादी रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।